शिल्प एवं परिवहन क्षेत्र में बड़ निष्पत्ति निपटे अंपटे बजेट वृद्धि को आपण देखुं विधानसभा भितर सीधासख चित्र जो मुख्यमंत्री एवं बजेट पेड़ी को खोलने जाउछंती एवं तांकर बजेट से राज्यवासी घोषणा करने को जाउछंती। वंदे मातरम। ओडिशार अनंत पालनकर्ता और रक्षक महाप्रभु श्री जगन्नाथ तांको दिव्य कृपारे निरंतर आमर मार्गदर्शन करि आसुछंती। सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र द्वारा आम ओडिया जाति सदा अनुप्राणित। आमर राज्य रे गत वर्ष पर्यायु आमर परिश्रमी चाषींकर शस्य भंडार परिपूर्ण हवा सह ग्रामीण समृद्धि सुदृढ़ हो पारिथिला। यह आम पई गर्वर विषय जे भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रगतिशील नेतृत्व में भारत विश्वर चतुर्थ बृहत्तम अर्थनीति भावे उभा होइछि। दैवी आशीर्वाद एवं ऑपरेशन सिंदूर समय रे देश को सुरक्षा देइथिबा हमर साहसी सैनिकों वीरत्व आमको प्रेरणा दौछि। आज शांति एवं प्रगति प्रति आमर विश्वास एवं अपेक्षा अधिक पूर्व अपेक्षा अधिक दृढ़ होइछि। माननीय बाचस्पति महोदय, महाप्रभु श्री जगन्नाथ को अनंत महिमार संरक्षण और संवर्धन आमर पवित्र कर्तव्य। यही प्रतिबद्धता सहित आम सरकार पुरी रे प्राय 1000 कोटी व्यय अटकल रे एक विश्वस्तरीय श्री जगन्नाथ संग्रहालय एवं लाइब्रेरी केन्द्र प्रतिष्ठा करने सह गुंडीचा मंदिर, एमआर मठ, प्रमोद उद्यान एवं ऐतिहासिक रघुनंदन पाठागार आध्यात्मिक गौरव को पुनरुद्धार करेंगे। समग्र विश्वर भक्त माने प्रभु जगन्नाथ को कौन से वस्तु किंबा राशि दान करी एकत्र पवित्र कार्य आरंभ करने को शुभ बोली मने करिथांती। आमे श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी पाई समर्पण नाम रे एक सुरक्षित ऑनलाइन दान प्लाटफॉर्म डिजिटल हुंडी प्रचलन करिछु। एही प्लाटफॉर्म श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन सरकारी पोर्टाल सहित समन्वित एक एकीकृत प्रवेश पथ माध्यम रे भारत तथा विदेश भक्त मानकु श्रीमंदिर सहित संजोग करिवो। सहज व्यवहार पाई एथिरे बहुविध देय विकल्प रही। निर्वाचन प्रतिश्रुति रक्षा स्वरूप प्रभु श्री जगन्नाथ रत्न भंडार समस्त अलंकार एक विस्तृत तालिका प्रस्तुत करने श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन पुरी निमंते अनुदान बाबद को 5 कोटी टंका आवंटन करने को प्रस्ताव दूसरी। माननीय बाचस्पति महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दायित्व ग्रहण करने परठारु द्रुतगति परिवर्तित होउतबा विश्व राजनीति, वाणिज्य गतिशीलता एवं मेंट मध्य भारतर स्थिर एवं दृढ़ अभिवृद्धि स्थिरतार एक स्तंभ भावे उभा होइछि। तांकर निर्णायक नेतृत्वर मार्गदर्शन रे देशर अर्थनैतिक यात्रा दृढ़ वित्तीय श्रृंखला, स्थूल अर्थनैतिक स्थिरता, निरंतर अभिवृद्धि एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति द्वारा परिभाषित होइछि। एही प्रयास गुड़िक द्वारा देशर सामग्रिक घरोई उत्पाद जीडीपी क्रमागत भाव प्राय 7% अभिवृद्धि होगा सह दारिद्र्य ह्रास त्वरान्वित हो पारिछि एवं आम लोकंक जीवनर गुणवत्तार उल्लेखनीय उन्नति घटी। ओडिशा आज आर्थिक दूरदृष्टि एवं सुशासन एक मॉडल भाव में परिणत हो पारिछि। आमे दायित्व ग्रहण करने परठारु गरीब, युववर्ग, अन्नदाता एवं नारी शक्ति पाई आमर जनाभिमुखी पदक्षेप सहित ओडिशा वित्तीय दायित्व एवं बजेट परिचालना एफआरबीएम अधिनियम 2005 रे निर्धारित वित्तीय मानदंड
ହାସଲ କରିବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିନାହିଁ। ନୀତି ଆୟୋଗ, ଆରବିଆଇ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ସୁପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଜିଏସ୍ଡିପି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26ରେ 7.9% ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଆମେ 12%ର ନାମମାତ୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନମିନାଲ ଗ୍ରୋଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମର ଜିଏସ୍ଡିପି ପ୍ରାୟ 11,07 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କର ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଟିକସରେ 41% ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ପ୍ରବାହରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆକଳନ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରାଶି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27ରୁ 2030-31 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଏସ୍ଏଫ୍ସି ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ହସ୍ତାନ୍ତରର ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ 18,715 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହା ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ଶାସନର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026-27ରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଚାଲୁଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ରେକର୍ଡ 10,928 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ମାଲବାହୀ କରିଡର ଯୋଗାଣ ଓ ବିତରଣ ପରିଚାଳନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହ ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ଜଳପଥର ବିକାଶ ତାଳଚେର, ଅନୁଗୁଳ, ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଧାମରା ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ରେ ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ଖଣିଜ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲାଭବାନ କରିବ। ଏଥିସହ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ, ଜୈବ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, କୃଷି ଏବଂ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଜାତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସହିତ ପ୍ରାୟ 400 କିଲୋମିଟର ନୂତନ ସଡ଼କ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା କରିଡର ଅଧୀନରେ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଯାହା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ କରିଡର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଆଗରେ ରଖି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ସୁଗମ କରିବ। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026-27ରେ ଭାରତ ସରକାର ପୂର୍ବୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ କଇଁଛ ସଂରକ୍ଷଣ ପଥ ଭଳି ପ୍ରକୃତି ଆଧାରିତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୀବିକା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଐତିହ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳମାନଙ୍କୁ ଲାଭବାନ କରିବ। ଆମ ସରକାର ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ସବକା ପ୍ରୟାସର ପ୍ରକୃତ ଭାବନାରେ ବିକାଶର ସୁଫଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ପରିବାର, ଯୁବକ, ମହିଳା ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସଫଳତାର ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରଗତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆମେ ବିଶ୍ୱମାନର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ କୌଶଳ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବୁ, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ବହୁବିଧ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା
ଓ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବୁ। ମୁଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିସି ପିପିଇଆର୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଡେଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି